Hey guys, welcome back to the Minds.Without.Borders podcast. Today's episode is the third and final part of our continuing conversation on the state of US politics. If you haven't watched or listened to parts 1 and 2, do check them out first. In today's episode, we conclude by talking about the US economy and its impact on the rest of the world. Here's Utsav after our previous conversation on immigration. Maybe we move to the next topic um, on economy होइन इकोनोमीमा चाहिँ I guess left and right policies on spending taxes. We know that we have a big government deficit right now, right? Almost 34 trillion worth of national debt basically. I think US ko GDP is about like 25 trillion. And so I think our national debt is like almost like 1.5 times our GDP right now. I know. Like I remember when I first came to US, or when I was in college, I know त्यो बेला त्यो politics को democratic primary, republican primary हुँदाखेरि that was the hot topic deficit होइन conservative चाहिँ होइन like they were all about deficits, like we don't want government budget to have any deficits भन्ने एउटा hot topic थियो होइन. अनि आजकल त कुरै हुन्न and like no one is talking about deficits, right? It's like just spend and spend, right? Both Democrats and Republicans are okay with like all the spending, right? Spending as in like Republicans are let's say okay, just give tax breaks to corporates, I know, like just less taxes, I know, and maybe spend on infrastructure. We're okay with that as long as it is okay with our um, in our district, our county, whatever, right? They're okay with that. And Democrats always have been about spending all these social programs and like it's all about spending, and their way of they think that they can just make up all the spending through revenues by taxing the wealthy, I know, which hasn't happened, right? Because that's why we have such high deficit. What do you guys think about I guess, is this good? Like, do you think whether left or right have any policy on addressing deficits? Should they have it? I know. And like, what could be the consequence of this increasing national debt for us? I have hopefully a very short one because I don't know a lot too much about economy, but from that perspective, I do believe I'm a conservative in terms of deficit and things like that. I don't think the way the conservative party is applying policies is the way to go, but I do believe in balancing the budget and not having a deficit. My only disagreement, I guess, is how the money is collected and where it's spent. And from that perspective, I just believe that to cut the deficit, we should, instead of cutting infrastructure, spending on infrastructure or tax, even to corporates, I don't agree with as much, but cutting taxes, the military budget should be deducted a little bit. And that by itself will cut down deficit by a lot. And so I just believe that I do believe, like we've been discussing outside this topic, then giving money to outside countries that can also go down a little bit. So spending Gurney with the focus of cutting the deficit, but spending to build the infrastructure of the country, to whether that goes to free schools or education, things like that. So spending thing should be more focused. Not just, it's not like a nationalistic, oh, only Americans होइन कि तर more on Americans होइन, more on education infrastructure मा focus गरेर चाहिँ less focus on foreign affairs military गर्यो भने चाहिँ I think that's the way to balance and cut down deficit. That's a very general way of saying it, but that's like my ideology. अब सुबिनले बेसिकली भन्नु खोजेको भने अमेरिका पहिला ग्लोबल पुलिस थियो, अब त्यो ग्लोबल पुलिस मेन्टालिटीबाट आफ्नै घर बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो, जुन मलाई पनि अलिअलि त्यस्तो चाहिँ हो. लाग्छ। Yeah, I agree more or less. Yeah. जहाँ मलाई पनि चाहिँ त्यस पैसा लाग्दैन। जहाँ पनि पैसा America कम first. गरेर That's not what I'm saying, but yeah. मलाई चाहिँ बरु डेफिसिट कम गर्नलाई चाहिँ यो ट्याक्स मिलाउनु पऱ्यो क्या होइन। के अरे जस्तो अब डोनाल्ड ट्रम्पहरू, यो एमाजोन, यो जीहरू, जिएमहरूले चाहिँ ट्याक्सै नतिर्ने रे होइन, जिरो ट्याक्स। Zero tax. होइन? Corporate zero tax. कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ यिनीहरूले सबै ट्याक्स स्ट्राटेजिसहरू राखेर चाहिँ तिर्ने रे।
अनि Mhm. हामी जस्तो सिधा सादाहरू चाहिँ पुरै होइन अघि मैले क्यालकुलेट हाम्रो 20% अफ द इन्कम गोज इन ट्याक्स 100,000 कमाउने मान्छे होइन सो Mhm. अब 200,000 कमाउने हो भने त्यही अनुसारको 20-25% जान्छ अब हामी चाहिँ त्यो त्यस्तो भन्दा धेरै अनि जान्छ यो क्या अरे। अझ बढी जान्छ होला होइन बढी जान्छ जस्तो Yeah. लाग्छ मलाई। 30 तर अनि 40%. या ल 30-40% अनि त्यसपछि हुन्छ। अनि यो कर्पोरेसनहरू चाहिँ जिरो ट्याक्स गर्ने होइन उनीहरूले चाहिँ अब दे ह्याभ पिपल हु क्यान फाइन्ड दिज लुप होल्स अनि अब गभर्मेन्ट अलिक लाटो भयो क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन अब गभर्मेन्टले पनि यिनीहरू हुन त गरेर होला अनि ट्याक्स अब अस्ति के अरे अनि जहिले पनि यो ट्याक्सको कुरामा चाहिँ कर्पोरेसनलाई घटायो भने चाहिँ के अरे यो इकोनोमिक्समा त्यही पढाएको छ नि होइन ट्रिकल यिनीहरूसित डाउन। पैसा धेरै भयो भने अनि वर्करहरू हायर गर्छ अनि सबैलाई राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो अब होस् लागेन अघि हामी पनि कुरा गरिरहेको थियो के अरे डिमान्ड के अरे इन्फ्लेसन घटिसक्यो प्राइस चाहिँ घट्दैन रहेछ नि त होइन अँ, भनेपछि अब ट्याक्स ब्रेक दिएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के अरे यो प्रफिट्समा पो लाने रहेछ नि त वर्कर हायर गर्नुभन्दा होइन अथवा टेक्नोलोजीमा बरु इन्भेस्ट गरेर मान्छे कम हायर गर्ने किनभने अब एटलिस्ट इन युएस टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गऱ्यो भने लाइक लेबर कस्ट कम हुन्छ होइन Mhm. भनेपछि यो मलाई चाहिँ त्यो अनि अर्को के अरे अघि अब के अरे यो फरेन बाहिर चाहिँ इन्भेस्ट कम गर्नु भने होइन त्यो नम्बर हेर्न जानुपर्छ क्या त्यो फरेनमा धेरै पैसा खर्च भएको छैन क्या फरेन बरु फरेन डिफेन्समा बाहिर डिफेन्समा होला होइन डिफेन्समा होला तर बाहिर पैसा त्यो एड Defense. दिने यताउता दिने चाहिँ मलाई त्यो पर्सेन्टेज हेऱ्यो भने जिडिपीको द्याट्स लाइक Mm. 1% 2% होला त्यसले त्यो डेफिसिटमा केही लचारबाट लाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन है Mm. अनि मलाई अर्को त्यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि के अरे अमेरिकन इन्फ्लुएन्स चाहिँ बाहिर भयो भने पो अनि मान्छेले चाहिँ अमेरिकन गुड्सहरू किन्छ सबै अमेरिकन के अरे यो बिजनेसहरूलाई सहिलो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसबाट इन्कम जेनेरेट भएर चाहिँ होइन हामीहरूलाई नै अमेरिकाको मान्छेलाई नै फाइदा हुने हो जस्तो लाग्छ कि अँ, त्यसमा चाहिँ कम गरेर अमेरिका 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 भनेर पुरै त्यो भित्र मात्रै फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कम हुन्छ अनि बाहिरको त्यो ट्रेडमा अफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ यो डेफिसिट कमाउनु गराउने हो भने रिचलाई धेरै लाउने यो अब भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ अलि अब कस्तो कस्तो हुन्छ तर जस यो ट्याक्स चाहिँ बेटर गराउनुपर्छ कर्पोरेसनहरूसँग ट्याक्स धेरै लिनुपर्छ त्यही हो मलाई मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मलाई चाहिँ नि अब युएसको इकोनोमी प्राइमरली क्रेडिट ड्रिभन हो नि होइन किनकि एभ्रिथिङ इज मोर लाइक Yeah, yeah, yeah. You can say क्रेडिटमा that. भने यु स्पेन्ड 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 होइन Mm. इकोनोमी नै अल अबाउट स्पेन्डिङ अब इफ युर मेकिङ 100,000 अनि इफ युर टेक होम इज 80,000 यु निड टु स्पेन्ड लाइक 70% त्यसै त्यही आधारमा इकोनोमी चलिरहेछ नि त्यो हिसाबले त मान्छेहरूले कहिले सेभै गर्दैन अनि कन्ट्रीले पनि कहिले सेभै गर्दैन त्यस्तो भए जस्तो पनि अलिकति मलाई लाग्छ तर होल सिस्टमै अब मेबी आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड टु मच अबाउट क्यापिटलिजम एन्ड इकोनोमिक्स तर होल त्यो त्यो जसरी हुन्छ नि अब हामी त जसरी हामी गरिब नेपाल जस्तो गरिब देशबाट आयो नि हाम्रो त पुरा मेन्टालिटी नै सेभ गर्नुपर्छ तर एक्चुअलिटीमा जो मान्छेहरूले आफ्नो बिजनेस रन गरिरहेछ they're all about like हुन्छ नि spending right spending taking Yeah, loans and all that तर स्पेन्डिङ yeah. भन्दा नि आई थिङ्क मोर लाइक इन्भेस्टिङ जस्तो लाग्छ है त्यो चाहिँ मलाई I think spending like इकोनोमीमा होइन अब जति स्पेन्ड गर्यो लाइक जति मुभमेन्ट अफ मनी अँ भयो अँ होइन अँ अँ त्यति uh, त्यसले गर्दाखेरि ग्रोथ हुने हो कि होइन मोर हो पिपल हो हेभ uh, मनी अनि दे इन्भेस्ट अनि त्यसपछि लाइक दिस मोर जब्स एन्ड द्याट ग्रोज होइन त्यही yeah अनि अनि आई थिङ्क आई मिन दे निड्स टु बी आई थिङ्क डेफिसिट हुनुमै नराम्रो भन्ने पनि होइन होइन आई थिङ्क देयर uh, निड्स टु बी सर्टन डेफिसिट बिकज दिस निड्स टु बी अ सर्टन अमाउन्ट अफ स्पेन्डिङ होइन गर्नै पर्छ प्लस होइन इट्स नट अलवेज गोइङ टु ब्यालेन्स अल द टाइम बिकज हुन्छ नि कहिले अब इकोनोमी नराम्रो भएको बेला होइन लाइक गभर्मेन्ट हेज टु काइन्ड अफ इन्भेस्ट टु काइन्ड अफ स्पर द इकोनोमी होइन त्यस्तो बेला ट्याक्स त्यति कलेक्ट नहोला तर दे हेभ टु स्पेन्ड टु जस्ट स्पर इकोनोमिक ग्रोथ तर त्यो ब्यालेन्स चाहिन्छ कि होइन किनकि यु स्टिल निड टु स्पेन्ड सो द्याट यु क्यान ह्याभ द्याट इकोनोमिक ग्रोथ होइन बट देन do you spend endlessly? I know, like what happens if you spend endlessly without ever balancing the budget? I know. होइन त्यसले त्यही गर्दा त त्यही कुरामा चाहिँ मलाई एउटा भन मलाई चाहिँ अब अहिले पो डलर नम्बर वान करेन्सी हो सबैले ग्लोबल ट्रेडमा डलर युज गर्छ त्यसैले जति पैसा स्पेन्ड गरे पनि भयो अब ब्रिक्स नेसनहरूले आफ्नै करेन्सी इन्डिया र रसियाले आफ्नो आफ्नै लोकल करेन्सी इन्डिया र कतारले आफ्नो आफ्नो लोकल करेन्सीमा ट्रेड गर्न थालेपछि डलरै डलरको फ्लो नै नभएपछि त कसरी अब त्यो युएसको इकोनोमीमा त
कसरी तिनीहरूले जति चाहे त्यति धेरै पैसा प्रिन्ट गर्न सक्छ, त्यो हुन्छ नि त्यो ग्लोबल मार्केटमा त्यो जुन अहिले जसरी भइरहेछ नि युएस एज अ ग्लोबल ट्रेड करेन्सी, त्यो नभयो भने या त गाह्रो हुँदैन र। हो गाह्रो हुन्छ अभियसली लाइक एभ्री वान वान्ट्स डलर त्यही भएर लाइक I think even with deficits, US is still safe because they can always print money, print print more dollars. I know. तर त्यसले गर्दाखेरि I mean it's just going to be more burdensome for I mean just the common citizen लाई होइन. They just print more money. There's going to be more money and inflation बढ्छ होइन. अनि like we just can't afford. Like it's like जसको एसेट हुन्छ नि होइन अब क्यापिटलिस्टिक सोसाइटीमा जसको एसेट हुन्छ तिनीहरूलाई फाइदा बिकज तिनीहरूको एसेटको भ्याल्यु बढ्छ इन्फ्लेसन भयो भने होइन तर जो चाहिँ अब एसेट छैन लाइक होइन कमन पिपल मोस्टली होइन हु आर लाइक don't have assets they are working होइन they are working paycheck to paycheck or like you know kind of middle class right हामीलाई चाहिँ अब लाइक वी क्यान लाइक अब बाई हाउसेस बिकज हाउसेस बिकम सो एक्सपेन्सिभ होइन पहिला लाइक के भन्छ 1980s हो कि 1990सम्ममा होइन लाइक एभरेज स्यालेरी भन्दा 1.5 हो कि कति मात्रै 2 times हो कि 3 times मात्र Three बढी हुन्थ्यो times. अरे कि होइन 3 Three times times. Yeah. Yeah. हाउसिङ प्राइस नाउ इट्स प्रब्लम लाइक 12 times होइन इट्स लाइक हाउसिङ अफोर्डेबिलिटी छैन किन भन्दाखेरि because of all these policies government have, right? They are basically just like printing money, bailing bailing out banks. COVID bio, just like print more money. There's so much money in the market that just asset prices are going up. अनि हामी कमन मान्छेलाई चाहिँ we get like $2,000 like के भन्छ त्यो हुन्छ नि कोभिडको बेला त्यो त्यो त यतिकै इन्फ्लेसनले खाइदिनु त्यो 2000 एकैछिनमा खाइदियो खाइदिनु त्यो अझ स्टेट अफ क्यालिफोर्नियामा त इन्फ्लेसन बढी भयो भनेर दे गेभ अस लाइक $600 है कति होइन विच बेसिकली मिन्स मोर इन्फ्लेसन त्यही त त्यो मलाई चाहिँ त्यो यही कुरामा त्यो मान्छेहरूले अहिले कसरी घर किनिरहे जस्तो लाग्छ कि अब सपोज पहिला पहिला भए 30% कि 40% अफ यर इन्कम टु मोर्गेज भन्थ्यो तर अहिले जुन किसिमको त्यो इन्ट्रेस्ट रेट हाई भएको छ अनि हुन्छ नि हाउसिङ प्राइसेस हाई भएको छ मान्छेहरूले त 70% अफ देयर इन्कममा पनि घर किनिरहेछ हाउ इज द्याट सस्टेनेबल के हुन्छ नि कसरी यो त्यो इन्कम भने इन्डिभिजुअल इन्कम कि हाउस होल्ड इन्कम हाउस होल्ड हाउस होल्डकै 12 times हो मलाई चाहिँ एभरेजमा हेर्ने हो भने होइन लाइक युएसको एभरेज हाउस होल्ड इन्कम इज प्रब्लम लाइक 40,000 50,000 होला बढी भयो त्यही मिडियन त्यस्तै 50-55 छ विच इज काइन्ड अफ क्रेजी होइन हाउस होल्ड इन्कम के अब इन्डिभिजुअल जस्तो लाग्छ तर लाइक देयर आर मेनी पिपल इभन बिलो द्याट एभरेज होइन विच मिन्स लाइक तिनीहरूले कहिले घर किन्ने घरै किन्नु मिल्दैन होइन एन्ड देन दिल बी रेन्टिङ फर लाइफ एन्ड रेन्ट अल्सो काइन्ड अफ इन्क्रिजेस with inflation a lot. I mean, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि I mean, there's like so much going on with the economy and like with the increasing deficits, bailing out of banks, inflation होइन तर त्यति फोकस गरे जस्तो लागेन कि पार्टिजहरूले चाहिँ होइन लेफ्ट र राइट लाइक इट्स अल अबाउट आइडेन्टिटी पोलिटिक्स दिस डेज होइन यो वोकिजम भन्छ यो भन्छ होइन इमिग्रेसन भन्छ इट्स लाइक फिल्स लाइक डिस्ट्र्याक्सन होइन मेन कुरा त हामीलाई अल्टिमेटली इकोनोमी हो होइन अनि इकोनोमीमा चाहिँ अब त्यही लाइक हाउ सुड बी स्पेन्ड लाइक यो ट्याक्सेस लाइक त्यसमा बढी फोकस हुनुपर्ने नि होइन आई थिङ्क बोथ पार्टिज आर अल अबाउट स्पेन्डिङ दिस डेज द स्पेन्ड आफ्नो कन्स्टिट्युन्सलाई ह्याप्पी गर्नलाई स्पेन्ड गरौँ इलेक्सन इयरमा देयर एक्चुली लाइक आई वाज टेलिङ मनिस अर्लियर रिपब्लिकन्स एन्ड डेमोक्रेट्स आर इन द प्रोसेस अफ पासिङ अ ट्याक्स बिल कि जनवरीमा होइन because it's an election year they're trying to give something to their constituents so they're now passing a bill where they're going to increase the child credit from 2,000 to 3,600 and this was more tax breaks for the business rate that's what Republicans want all the time yeah they're actually doing it like so obvious right it's like why are you doing this right now January already it's like they're playing politics all the time होइन एन्ड आई थिङ्क सबै भोटरहरू होइन सबै सिटिजनहरू लाइक whoever is in US like I think they need to focus on this they need to kind of like see what the parties are saying about the deficits they need to kind of prioritize that so that the politicians will also prioritize that one as होइन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कम फोकस भयो लाइक धेरै आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भयो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ यो के अरे यो जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि होइन लाइक अन्टिल यो 80सम्म रेगनहरू यो थ्याचरहरू आउँदैसम्म क्या यो सबै एकदम अब त्यसलाई अब ट्याग दिने हो भने सोसियलिस्टिक पोलिसिजहरू थियो भन्नाले धेरै ट्याक्स उठाउने
अनि यो पब्लिक स्पेन्डिङमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर यो अब जस्तो पब्लिक स्पेन्डिङमा हाई पब्लिक स्पेन्डिङ अथवा इन्भेस्टिङ भनौँ न स्पेन्डिङ भन्दा पनि अनि द्याट्स हाउ दे बिल्ड द मिडल क्लास होइन 80सम्म चाहिँ अनि अनि कर्पोरेसनहरूलाई धेरै ट्याक्स लाउँदैदेखि लिएर रिचलाई ट्याक्स लाउँदै सबै अनि यो 80s पछि चाहिँ अनि यो अब मान्छेले बिर्स्यो नि त के अरे यो अब जस्तो सोसल सिक्युरिटी आएको यो सबै यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा भएको छ क्या होइन इन्कम ट्याक्सदेखि लिएर होइन अनि 80sदेखि चाहिँ अब त्यो बेला अब त अब वार भएको थियो अनि सो अब यो पुरै के अरे देश अथवा मान्छेहरूकोमा चाहिँ ओके सोसल पोलिसिज स्ट्रङ बनाउनु पर्यो अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ खान पुगेन जस्तो अब के अरे डिप्रेसनमा मान्छेले खान पाएको थिएन सो सोसियल नेट बनाउनु पर्यो अनि त्यसमा धेरै इन्भेस्ट गर्यो अनि त्यो कहाँबाट पैसा आउँथ्यो भन्दा ट्याक्सबाट आउँथ्यो अनि सो दे डिड इट होइन अनि 80sदेखि त अब मान्छेहरू सबै 80sसम्म भन्न सब अमेरिकाको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज वाज लाइक भेरी हाई होइन इन्कमदेखि लिएर सब अनि अब सबजनासित पैसा पनि भयो सबजना वर ह्याप्पी इन द 80s टिल 80s अनि यो रेगन र थ्याचर आएर अनि त्यसपछि यो सोसल पोलिसिज सबै यो पोलिसी गभर्मेन्टलाई सानो बनाउनु पर्छ भनेर यो सबै के अरे इजी बनाएको छ क्या होइन अनि बिस्तारै 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 यो डेफिसिटहरू पनि बढ्यो त्यही भएर जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यहाँदेखि चाहिँ अनि यो सबै यो कर्पोरेसनलाई यो ट्याक्स घटाउनुदेखि लिएर ट्याक्स चाहिँ कम गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्ट चाहिँ विडोन्ट के अरे गभर्मेन्ट चाहिँ सानो बनाउनु पऱ्यो भनेर होइन अनि त्यो बिस्तारै गर्दा गर्दा 80sबाट यो 2010सम्ममा यो सबै यो पोलिसिजहरू यो पैसा आउने चाहिँ कम गर्दै गयो अनि स्पेन्डिङ चाहिँ हाई हुन थाल्यो क्या होइन किनभने स्पेन्डिङ त गर्नै पऱ्यो नि त अब नत्र भने त अब के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर के अरे यो पब्लिकमा गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै त अब पैसा त चाहियो तर अब ट्याक्स चाहिँ तर फेरि अनि घटा छ होइन अनि कहाँबाट आउँछ भन्दा अनि डेफिसिट बढाएर चाहिँ मलाई त्यो 80sदेखि भएको जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ यो अनि यो ट्रम्प आउने यो सबै त्यहीँदेखि स्टार्ट भयो क्या खास 80sसम्म हामी भन्दा यो वर्ल्डमै सबैजना युएसमा चाहिँ सबजना यो एकदम राम्रो हुनुपर्छ अबोर्सन राइट पनि पास भएकोदेखि लिएर होइन सबै कुरा चाहिँ म त के भन्न ठान्थेँ भने लाइक यो सोसल पोलिसिजहरू चाहिँ सबै एकदम जहिले पनि लिबरल हुँदै जान्छ भन्न ठान्थेँ क्या होइन अनि भइ पनि रहेको थियो क्या किन भन्दा यो इकोनोमी राम्रो थियो क्या 80sसम्म भनौँ न होइन किन यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ जति इन्भेस्ट गरे नि होइन उनीहरूले के अरे गभर्मेन्टले होइन त्यो सबै आउटकम 80sसम्म ठिक थियो अनि त्यहाँदेखि इन्भेस्ट पनि कम अनि ट्याक्स पनि कम गर्दा गर्दा अनि अहिले हामी यहाँ आएको जस्तो लाग्छ क्या विच इज अनि अगेन अनि यो डेफिसिट पनि हाई भएको कारण चाहिँ So okay, so more. I'm just gonna give you guys a couple of facts, just looking at because we've been talking about it. So America, since your data is of Fred Economic Data dot Fred St. Louis Fed.org, but I know America ma they have data since this century go about 1901 ma. They only had 63. It's in units 63 million, basically close to zero. So again, a deficit 63 million money go basically close to zero, and then it mostly stays flat except it drops down a little bit in the 20s, just a minus 13,000, and then it goes pretty flat, and then 40s ma it goes down, and then it stays mostly straight line until just about 1973 and 74, and then त्यहाँबाट घट्दै जान थाल्छ होइन and then झ्याप्प पारे 80sमा सत्त तल जान्छ minus 207,000, and then there was a time in the 2000s 1997देखि बढेर 99 2000मा स्वाट्टै सरप्लस छ अमेरिका ओके सो सरप्लसै छ मोस्ट अफ बिल क्लिन्टनको बेलामा हो नि क्लिन्टनको बेला बट लेट्स नट जस्ट या क्लिन्टनको बेला त्यसले एकदम सरप्लसै गरेको थियो आई रिमेम्बर द्याट एज वेल सो तर ठ्याक्कै 2000 पछि बुस पछि इट्स नट जस्ट बुसेस फल तर अब वार अन टेरर एन्ड अल अफ द्याट स्वाटै घटेर होइन 2003सम्म नेगेटिभ 377 एन्ड देन इट गोज अप अ लिल बिट अराउन्ड 2007 एन्ड देन 2008देखि घटेर ओबामाको टाइममा अलिकति बढाएको छ फेरि बट नोट सरप्लस स्टिल डेफिसिट एन्ड देन सिन्स 2015 इट्स स्ट्रेट डाउन 2020मा वाज द लोएस्ट एक्चुली -3 trillion, and then it went up a little bit in 2022 -1.3, and then we're going down again. So that's number one fact in terms of argumentsले अमेरिका spending slash deficit country भने हुनाले अब I didn't know this fact. I'm not trying to prove anybody right or wrong. I just wanted to see that. So I also thought that America used to balance its budget. I wanted to look that up. And then going to अहिलेको current day को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ if you talk about spending and revenue होइन डेफिसिट त्यसले केले हुन्छ भन्दाखेरि 2023 को यो treasury.gov बाट होइन
हेऱ्यो भने spending 22% social security. Okay, I'm just giving you facts. We can discuss. 22% social security, which is, we know what it is. 15% national defense, 14% health, 13% net interest, 10% Medicare, 9% income security, 5% veteran benefits and services, 4% commerce and housing credit, 3% education, training, employment and social services, 2% transportation, 3% other. Right? ल भनेपछि होइन त्यहाँ बाहिर खर्च गर्ने त अदरमा पर्छ क्या त्यही त अब सो छैन सो क्या कहाँ त्यस्तो कहाँ चाहिँ स्पेन्डिङ कम गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन सो उम्, 22% सोसियल सिक्युरिटी मेबी सोसियल सिक्युरिटी सर्भिसेसबाट घटाउनु पऱ्यो 15% सेकेन्ड हायेस्ट इज नेसनल डिफेन्स 15% द्याट्स वेयर आई थिङ्क सुड बी कट डाउन होइन एन्ड देन हेल्थ ओके एन्ड देन रेभेन्यूमा चाहिँ दिस इज फर सेम treasury.gov.बाट दिस इज फर 2024 भनेको छ है तर इट कुड बी 2023 2024 या 2024 so far इन्कम चाहिँ कहाँबाट आउँछ त अमेरिकाको भन्दा बिगेस्ट इन्कम 47.40% कम्स फ्रम इन्डिभिजुअल इन्कम ट्याक्सेस इन्डिभिजुअल पिपल होइन एरे गेरे नथुखेरी लाइक यु एन्ड मी and then the next big 34% comes from social security and medicare taxes which is also from us फ्रम अस होइन हाम्रो एरे इन्कम ट्याक्स so 47 plus 34 80% tax income to the country 81 comes from not just from our taxes corporations. त्यही त हो क्या so corporations is the next largest at 13%, त्यही 13.54%. And then there is custom duties. I know मान्छेले बाहिर ल्याउने custom duties 1.7, and then excise taxes. I don't know what that is. 1.98. What is excise taxes? Utsav? ट्रेडमा हुन्छ क्या त्यो Stream. Okay, excise taxes, Yeah. and then there is miscellaneous 0.55, and then estate and gift taxes 0. So भन्नु खोजेको, if we talk about deficit, होइन, like how can we decrease deficit by increasing revenue and decreasing spending होइन अब so the only way to do that is again अघि विश्वासले भने जस्तै इन्कम ट्याक्सेस त अलरेडी धेरै तिरि नै रहेछ क्या अब घटाउनु पर्छ कि पर्दैन छोडिदियो कि त्यहाँ अफकोर्स 80% त हामीले ट्याक्सेसमै तिरिरहेछ होइन एज अ कन्ट्री होइन इन्डिभिजुअल इन्कम ट्याक्सेस एन्ड सोसियल सिक्युरिटी एन्ड मेडिकेयर ट्याक्सेस corporate income tax when America is the richest, has the most number of Fortune 1000 companies, most number of profitable companies, Amazon, you name it, is paying 13% in corporate income taxes. And that's basically it. That's 90% of revenue of the country. हुन्छ नि whereas spending घटाउने भने कहाँ भन्दा सोसियल सिक्युरिटीमा घटाउने मान्छेहरूलाई दिने सर्भिसेस हेल्थ केयरमा घटाउने नेट इन्ट्रेस्ट या नेट इन्ट्रेस्ट एन्ड नेसनल डिफेन्स इज वेयर आई थिङ्क स्पेन्डिङ घटाउनु मिल्छ न त घटाउने ठाउँ नै छैन Interest कति हो अरे 13% of 100% We're is just spent on it. Yeah, we're and paying that and loans to China, right? yeah, अल and टु that's चाइना all होइन होला Not that's all all to China because though. yeah, that's all Although- लाइक because त्यो of the बन्ड्सहरू पनि पर्छ इन्डिभिजुअल त्यो मान्छेहरूले किनेको बन्ड्समा पनि पर्छ क्या yeah, यो 34 trillion deficit is the cause, right? जति deficit बढ्यो त्यति लोन बढी त हो नि Yeah. होइन त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्टमै 13% ड्याम Yeah. like if we only can try to balance the budget reduce the loan government loan कति कति बस्छ त्यहाँ even if we reduce it by like 5% that's probably going to be like a trillion 8%. है Yeah. But I think I mean last thing on this topic विश्वासले भने जस्तै होइन इट्स लाइक वेयर जस्ट इन्क्रिजिङ स्पेन्डिङ होइन अनि लाइक ट्याक्सेस पनि घटाघटै होइन इट्स लाइक अनएन्डिङ साइकल के होइन किनकि ट्याक्स घटाउनु पनि हामीलाई घटा होइन क्या यो कर्पोरेट ट्याक्स हो क्या corporate tax yeah त्यही त त्यही रिपब्लिकन्स आर अल अबाउट बिजनेस त्यो बिजनेस ट्याक्स कर्पोरेट ट्याक्स कम गर्ने भन्ने होइन अनि यता डेमोक्रेट्स आर अबाउट स्पेन्डिङ अनि एन्ड इट्स लाइक एभ्री वान लाइक्स लेस ट्याक्सेस एभ्री वान लाइक्स मोर स्पेन्डिङ होइन अनि इट्स लाइक पोलिटिसियन डजन्ट ह्याभ द गट्स टु एक्चुली डु द राइट थिङ होइन सो वाट दे डु बिकज द मनी कम्स फ्रम देम Yeah. अगेन yeah so what they do is invisible tax okay? Which is basically printing money inflation and inflation is what basically 6% increase 8% increase that's like tax on us होइन Yeah. त्यो ट्याक्सबाट त्यही हो कि हाम्रो ट्याक्स लाइक त्यो इन्कम ब्राकेटमा नबढे पनि त्यहाँ अर्को बढिरहेको छ लाइक इन्भिजिबल Exactly. लाइक Property tax. There's yeah, property yeah. tax. There's road taxes, infrastructure tax, होइन तर all from त्यो individuals. या या त्यो त छँदैछ होइन तर त्यसमा तर पनि सामान- इन्फ्लेसन इज लाइक अझ एडिसनल Exactly. ट्याक्स के होइन द्याट्स हाउ गभर्मेन्ट इज म्यानेजिङ दिस भने के Yeah. इन्फ्लेसन त इट्स लाइक यो इन्भिजिबल कुराले इटिङ अप माई ओन मनी भन्ने जस्तो लाग्छ क्या इट्स जस्ट Exactly, इटिङ आवर exactly. मनी क्या या या So one thing I wanted to say, त्यही भएर होइन, you know this thing that we people say all the time, which is as you get older and richer, you become more Republican भन्ने कुरामा Yes, चाहिँ yes. होइन
I don't believe in that. I will change this just slightly. I will say you will become more conservative. Yes, I also want less taxes, but again, goes down to just because it's a conservative ideology doesn't mean the Republican Party of the country is actually exercising the philosophy. Right. Okay, yes, less taxes, but less taxes for us, please, not for corporates. Corporates taxes मात्र अलिकति increase गर्यो भने, like for example, होइन मैले अस्ति सोचेको, I could be wrong, I'm pretty sure about this, but we talk about infrastructure a lot and how you have to drive down the road and the government has to build it, so obviously people have to pay taxes, but companies benefit from the roads too, but companies don't pay anything towards infrastructure, right? So then that's why corporate taxes should be higher, is because not just individuals but corporations, from planes to ships to building all the infrastructure that is being built by the government, companies benefit from that too. And that's why we are conservative. And again, this is why I always confuse people when I say I'm socially liberal, fiscally conservative, because I do believe I'm conservative. I just don't believe the country's Republicans are exercising the conservative philosophies. And Right. obviously there's disagreement मलाई there. एउटा मात्र पोइन्ट भन्न मन लाग्छ चाहिँ नि, ट्याक्स चाहिँ नि कर्पोरेट ट्याक्स बढाएर फेरि अर्को ले अफ गर्न थाल्यो भने चाहिँ के गर्ने भने इट्स लाइक त्यो चाहिँ मलाई तर्साएको जस्तो लाग्छ क्या, वाइ वुड दे Yeah. ले अफ? चाहिने मान्छे तिनीहरूले अहिले पनि नचाहिने हो भने अहिले नै ले अफ गर्छ क्या, Okay, अहिले गरि होइन? नै रहेछ अहिले। कर्पोरेटले माया गरेर कहिले राख्दैन क्या, Yeah. कुनै पनि कम्पनी, लाइक Yeah. मैले कम्पनी खोलेँ मैले पनि गर्दैन होला नि। त्यही होइन, अब तर त्यो त्यही भन्ने मात्र इभेन्चुअली चाहिँ फियर मङ्गरिङ हो क्या त्यो अलिअलि। एउटा कम्पनीले गर्ला, दुइटा कम्पनीले गर्ला होइन, तर अल्टिमेटली मोर मनी विथ पिपल मिन्स मोर मनी इन द मार्केट, नट विथ द गभर्मेन्ट होइन। Exactly. मिन्स लाइक जति जति मनी स्प्रेड भयो त्यति लाइक होइन, देयर इज गोइङ टु बी अदर अपर्च्युनिटिज, अर्को मान्छेले अर्को बिजनेस खोल्ला होइन, बिकज दे हेभ मोर मनी, दे विल डु द्याट। होइन, इट्स स्टिल अ क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी होइन। या इट्स अबाउट लेट्स लेट द मार्केट वर्क होइन। Yeah. यो आई एग्री विथ द्याट, इज द्याट्स प्रब्लली जस्ट फेयर मङ्गरिङ। यो हुन्छ नि, कर्पोरेट ट्याक्स इन्क्रिज गर्यो भने लाइक अल द जब्स आर गन गो एन्ड यो सबै कर्पोरेटको ट्याक्टिक्स है। Yeah. Anyways, okay, now I guess this is the last topic, and we'll probably spend like 5-10 minutes max. We've already kind of touched on it, right? Like international affairs, politics on international affairs for US, like how much US needs to be involved in the the affairs of other countries, right? Like we're just going and kind of building all these bases, embassies, and trying to influence politics, and like in some cases supporting wars, right? Like we're supporting wars in Ukraine, and now in Yemen. Israel, Yemen, all these countries that we are spending a lot of money. I mean, like it looks like it's just 3%, but like probably a lot of money from defense as well that goes into Defense that. is the highest. Yeah. Um, right? Plus, Yeah. it only kind of create. I mean, lot of money being spent, but also we're kind of creating a lot of enemies too. It feels like. And what do you guys think about that in terms of how much should US be meddling with these international affairs? मलाई त यो बारेमा चाहिँ के लाग्छ भने युएस कुनै पनि अब इभन इन अ सोसाइटी, हाम्रो हाम्रो आफ्नै सोसाइटीमा पनि वेन यु हेभ त्यो, आई डोन्ट वान्ट टु कोट अ मुभी, बट वेन यु हेभ पावरफुल यु हेभ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, होइन? अनि सो द्याट्स वाइ त्यो चाहे नचाहे नि युएस पिपल एक्चुली एक्सपेक्ट, होइन, अरू कन्ट्री दे एक्सपेक्ट युएस टु गेट इन्भल्भ, होइन? तर अब यो रेजिम चेन्ज, अब यो के मेडलिङ भन्ने जुन कुरा छ, विच इज अब आफ्नो नोट चाहिँ गाड्ने, त्यो चाहिँ वान्स अगेन अब त्यो जब चाहिँ तिमीले अब अलिअलि यसो हेल्प गर्नु खोज्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, होइन? अनि अब यसमा के क्वेसन थियो, मैले क्वेसन चाहिँ बिर्सेँ। How much and how should? या मलाई त हाउ मचमा आई थिङ्क इट्स ओके जस्तो लाग्छ। मलाई त आई अग्री विथ लाइक वाट एभर युएस इज डुइङ, तर अब त्यो भनेर चाहिँ अब गएर चाहिँ के अरे इस्लामिक कन्ट्रीहरूसित चाहिँ पुरा तिनीहरूलाई चाहिँ अब बिकज अफ रिलिजन अथवा आइडियोलोजी डिफ्रेन्सेस इस्लामिक कन्ट्रीलाई चाहिँ जहिले पनि के अरे अगेन्स्ट टेररिस्ट भनेर अथवा यिनीहरू चाहिँ एनिमी भन्ने, होइन? अनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। तर अब त्यो चाहिँ अगेन अब त्यो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ भइरहेछ, त्यो चाहिँ आइएम अगेन्स्ट। तर आई डोन्ट माइन्ड युएस मेडलिङ, अर मेडलिङ त त्यही म मेडलिङ भन्दिनँ क्या, Connotation. लाइक ट्राइङ टु हेल्प अदर पिपल। अनि अब अरूहरूको अब देश ठुलो धनी भएपछि
पैसा भएपछि कहिले काहीँ एक्सपेक्ट पनि गर्छ यिनीहरूले, नगर्नु पनि होइन क्या। यो सबै कन्ट्रीहरूले वर्ल्डमा युएसले चाहिँ यसो गरिदियोस् भनेर भन्छन्। अब उनीहरूलाई सजिलो भएको बेलामा चाहिँ ए हेल्प गर भन्छन् होइन, जस्तो युक्रेनले चाहिँ हेल्प अस भनिरहेको छ होइन। Yeah. अनि अब कहिलेकाहीँ अब उनीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा गरेको थियो उनीहरूको कन्ट्रीले भने भाइ युएस इज लाइक मेडलिङ इन आवर इस्युज भनेर Yeah, कराउँछन् क्या exactly. होइन। Exactly. अनि सो आई थिङ्क अब त्यो चाहिँ अब त्यो त उनीहरूको प्रब्लम हो क्या त्यो। तर अब युएसले आई थिङ्क इट्स ओके टु डु द्याट जस्तो लाग्छ। अनि इट इट ह्यापन्स नेचुरली अल्सो, जस्तो अब युएस इन्डिया चाइनाहरू पनि त अब ठुलो भइरहेछ, दे आर लाइक इन्डियाले चाहिँ हाम्रो के अरे नेपालमा चाहिँ कचकच गर्न आउँछ नि त। अब हामी नेपालीलाई मन पर्दैन, तर अब एट द सेम टाइम अब नेपालमा प्याजदेखि लिएर सियोसम्म सबै इन्डियाबाट आउँछ। सो इन्डियाको अफकोर्स इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन। अब भनेपछि युएसको पनि त्यही हो, युएसले के गर्छ, अब यति ठुलो देश छ, वेपन सबै युएसले प्रोभाइड गर्छ वर्ल्डभरि। सो अब यो नेचुरली त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ फरै छु है युएसले अरू देशमा हेर्ने चाहिँ। मलाई त यो एउटा कुरामा चाहिँ ट्रम्प, आई एग्री विथ ट्रम्प जस्तो लाग्छ कि, बिकज ट्रम्प वाज अल अबाउट NATO needs to pay for, हुन्छ नि, Yeah, all the NATO members need to pay equally होइन, लाइक why is USA subsidizing भनेर भन्थ्यो नि होइन। प्लस yeah. आई मिन he was all about no wars, no intervention होइन, लाइक let's just focus on America first। त्यो त्यसमा चाहिँ म आई थिङ्क आई एग्री टु अ ग्रेट एक्सटेन्ट। Obviously I also think obviously you have to invest in other countries, diplomatic relations होइन, you need to have influence। USA is a superpower, so it needs to do more होइन। तर पनि होइन, आई थिङ्क वी वर डुइङ अ बिट टु मच जस्तो पनि लाग्यो होइन। तर लुक्स तर लट अफ कन्ट्रिज आर टेकिङ एडभान्टेज अफ द्याट टु होइन, जस्तो कि लाइक Uh, नेटोमा लाइक नो वान इज स्पेन्डिङ होइन, लाइक इट्स अल अबाउट युएसको डिफेन्स बजेट लाइक इज काइन्ड अफ लाइक 10 times मोर देन द सेकेन्ड राइभल होइन, लाइक एन्ड एभ्री वान इज लाइक नट इभन स्पेन्डिङ 1% अफ द जिडिपी होइन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै आई थिङ्क एउटा एक्सट्रिममा पुगिसकेको थियो। आई थिङ्क वी निड टु काइन्ड अफ टेक इट ब्याक, काइन्ड अफ रिफोकस होइन। यस वी स्टिल निड टु डु इट, बट आई थिङ्क वी निड टु काइन्ड अफ स्केल इट ब्याक जस्तो लाग्छ। लाइक दिस लाइक ओके चाइना इज कमिङ अप, लाइक अदर पिपल अदर India is growing and there's like other people with like higher GDPs now, like that should be contributing as well. It shouldn't be all about US. I know. I think with times, I think we need to kind of scale down, not and kind of take the approach of no war, no meddling, right? No violence, just like diplomatic relation all the time. That's the last thing I want to say. अनि तर मलाई चाहिँ अलिकति यो बाहिर सोच्दा सोच्दै चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्न थाल्यो, किनकि युएसले डिफेन्स बजेट त घटाउँदैन। किनभने चाहिँ नि अब अरू देशमा वेपनहरू पनि बेच्नु पर्यो। अब रसियाले जसरी वेपन युएस इन्फ्लुएन्स भएको नै मलाई चाहिँ सोच्दा सोच्दा यत्रो यो डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरहरू तिनीहरूको धेरै इन्फ्लुएन्सहरू छ नि। दे वान्ट वर बिकज दे वान्ट टु सेल युएस वेपन्स एज वेल हुन्छ नि। Mhm. त्यो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ युएस एन्ड यो जसरी यो डिफेन्स थिङ्क ट्याङ्कहरू जसरी इन्भल्भ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफेन्स बजेट चाहिँ नि घट्दैन जस्तो लाग्यो। अनि जुन किसिमको अब युएसले इनवर्ड लुकिङ गर्नुपर्ने तर त्यो चाहिँ नि हुँदैन पनि जस्तो लाग्यो, किनकि त्यो एउटा प्रेजेन्स भयो भने जसरी अब रसियाले ग्लोबल मार्केटमा वेपन सप्लाई गरिरहेछ, युएस इज अल्सो डुइङ द सेम तर अलिकति डिफ्रेन्टली क्या, एज अ बिग ब्रदर थ्रु आउट द वर्ल्ड। त्यसले गर्दा अब किनकि अब युएस नेटोमा भएकोले मोस्ट अफ द नेटो नेसन्सले युएस, जर्मनी, युके, फ्रान्स हुन्छ नि त्यो भित्रको मात्र वेपनहरू युज गर्छ नि होइन, किनकि युएसले त सप्लाई त गरिरहेछ नि। तर त्यसरी काउन्टर इन्टुएटिभ ब्यालेन्स पनि भइरहेको जस्तो लाग्यो। तर जुन किसिमले ट्रम्पले गर्न खोजेको एक किसिमले ठिक हो पनि जस्तो लाग्छ। तर एट द सेम टाइम चाहिँ नि अब यो बारे सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि युएस विल अलवेज ट्राई टु बी प्ले द्याट बिग ब्रदर रोल, किनकि युएसले चाहिँ यति धेरै यो डिफेन्समा इन्भेस्ट गर्छ द्याट वेपन निड्स टु बी सोल्ड समवेयर होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ नि यो इन्टरनेसनल एफेयर्समा चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स भइरहन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। Yeah, so a couple of things quickly यसमा चाहिँ होइन, I think two things. एउटा international हुन्छ नि America first. Again, keeps going back to होइन, I agree in theory in what Trump is kind of saying. अब it feels wrong to say that, but कहाँ छ कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि होइन, Trump says we need to do less outside and focus on ourselves more. Okay, but again, if you look at it, how it is being spent, होइन, the way it is being spent is through military way more. So
any other like जस्तो कि अब अहिले चाइनाले होइन, you guys know China is trying to capture the African market, right? Not the African market, they're trying to influence Africa. They're trying to build Yeah. bridges and Yeah, yeah. all of these things. Why? Because they also want to be superpower. So अमेरिकाले त्यस्तै infrastructure, diplomatic relations, countryहरूलाई पैसा दिने to improve their security, southern के अरे साउथ अमेरिका कन्ट्रिजहरूलाई हुन्छ नि, to improve their economy पैसा दिने. I think they should do it, but Trump says they shouldn't do it. But and the reason I say that they should do it is because that is already less than 3% of America's budget. It's so tiny compared to America's total expenditure that spending a little more doing those kind of things all around the world is actually not going to hurt America more. Rather, but if they scale down on the war stuff, like Timoli Banas, the military expenditure on expanding bases and spending on military, if they can decrease that, then they'll actually make a dent in America focusing on countries. So going from 15% national defense to, let's say, I mean, 10% is so low, I know nobody will agree, but let's say if America spends 5% less on national defense, and not just national defense in protecting America, but spending more outside, and distribute each of that percentage into health, Medicare, income security, or something like that, then it would have much more difference in at home, as people say America first, than saying, oh, we need to हुन्छ नि, meddle less in other countries, because it's not really making a dent. हुन्छ नि. So I think America needs to obviously be an influencer. अब अघि विश्वासले भने जस्तै, if you want to हुन्छ नि, लाइक अमेरिका मजाले कन्ट्रीहरूलाई होइन, ह्युमन बिङ्सको एउटा मान्छे जस्तो पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ क्या. रसिया इज दिस बिग, लाइक रकीको त्यो ड्रागो बक्सर छ ड्रागो नि, नो रकी 4मा आएको थियो नि, एउटा रसियन बक्सर क्या होइन, त्यो त्यस्तो. ड्रागो त वेयरएज अमेरिका इज लेट्स से सिल्भर स्टोन के होइन. एन्ड देन हामी नेपाली भनेर चाहिँ म जस्तै, म नेपालमा हुँदाखेरिको फुच्चे हुन्छ नि, लाइक ग्यालेक्सीमा हुँदाखेरि दादाहरू थियो क्या होइन, त्यो दादाहरूको पर्सपेक्टिभमा हेर्छ क्या. त्यो कुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि वाइयात, अब जस्तो कि अब लेट्स से, अब आई डोन्ट वान्ट अफेन्ड एनी कन्ट्री, तर कुन चाहिँ एउटा हिरो हुनु खोजेर ल्याएर ओए भनेर म फुच्चे लाएर पिट्न आयो भने, एउटा अमेरिका जस्तो दादा ल्याएर ए यो फुच्चेलाई त नहेप त, म तँलाई पिटिदिन्छु भनेर प्रोटेक्ट गर्नु राम्रो हो होइन. And so that there needs to be that kind of like, hey, he's a small little guy, please don't go and bomb these countries. भनेर influence गर्नु, I think it's good, it's moral. And but what ends up happening is America, they don't just do that, they go, oh, this country is being bombed by this other country needs democracy, bomb this country as well. त्यो एक्सट्रिममा भयो कि होइन मेरो विचारमा चाहिँ. सो आई थिङ्क influence is going to happen. China is fighting for the influence, India is fighting for the influence. India चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानहरूमा इन्भेस्ट गर्छ, because that's as much as they can do. चाइनाले चाहिँ अफ्रिकामा गरिरहेछ होइन, एन्ड रसियामा गर्छ होला, नर्थ कोरियामा गर्छ होला, आई डोन्ट नो. अमेरिका has been doing it all around the world. So I think that's going to continue to happen. But I think again goes back to military budget मात्र कम गर्यो भने होइन, in the right way, not again भन्दैमा अब मिलिटरीमै ध्यान नदियो भने होइन कि, जस्ट इन द राइट वे, लेस वार्स, अघि उच्चले भने जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याल बी अमेरिका फर्स्ट, ट्रुली अमेरिका फर्स्ट, रादर देन जस्ट सेइङ. एन्ड आई डु अग्री नेटोमा, या स्योर हुन्छ, नेटोमा अरू कन्ट्रीहरूले पनि बढी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, आई एग्री विथ द्याट टु होइन. तर यत्तिकै भन्नलाई मात्र अल कन्ट्री सुड इन्भेस्ट भनेर इन्भेस्ट चाहिँ यो 3%बाट अझै 0.1% घटाएर अमेरिकाको डेफिसिट चाहिँ केही चेन्ज हुनेवाला छैन कि. Okay. Great discussions today on everything politics in the US. That was a long podcast for us. I think almost 2 hours. कसैले who's gonna listen to this? Hopefully someone will get to this point, right? Of listening to us at this point. Maybe we've already lost our audience after half an hour. Anyways, I think that's it. If anyone is still listening to this, I don't think we covered everything we wanted to talk, right? Yeah. There's so much to talk about, right? I don't think we can go into the details. Yeah. We'll probably need a part 2 for talking everything about US politics. Yeah. But anyways, like if anyone is still listening up to this point, thank you for still listening. Yeah, thank you guys very much. And yeah, it was a good discussion. And we'll be back with another episode in a few weeks. So keep tuning, and like if you know other people, tell them to subscribe. Thank you. Bye. Thank you guys. Thank you.